शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब प्रधान योगराज शर्मा की तरफ से पंजाब पुलिस के 3 जवानों को 100 रुपये पहनाकर व बुक्के देकर सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए पंजाब प्रधान योगराज शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों शिवसेना ब्यास के प्रधान संतोख सिंह पर हमले की साजिश की जा रही थी, जिसे संतोख सिंह की सिक्योरिटी में तैनात गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह व हरमनजीत सिंह की तरफ से नाकाम करते हुए अवतार सिंह बाबा को एक पिस्टल व 6 कारतूसों के साथ काबू किया गया। उन्होंने बताया कि शिव सैनिकों पर आए दिन हमलों की साजिश की जाती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है प्रशासन अवतार सिंह उर्फ बाबा को जल्द काबू करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। शिवसेना की तरफ तो सम्मानित किया गया पुलिस कर्मियों को, वो की रीजन है कादे वास्ते सम्मानित किया गया? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਕੀ ਜੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰੀਕ ਗਈ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਜੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ तो उनके को पता लगा है भी एक व्यक्ति जोड़ा अगे जिहदे वास्ते आपां रैकिंग कर रहे हैं वो अगे तुहाडा वेट कर रहा, क्योंकि तुहानूं उन्होंने फायर करना। तो जदों ये सारी स्टोरी का इन्होंने पता लगा तो मौके पर रात में गड्डियां दी लाइटां बंद करके इन्हां जवानों ने बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि 2 बंदे तो आपां फड़े दे सीगे, तीजे बंदे नूं इन्हां जवानों ने बड़ी हिम्मत और दलेरी का परिचय दे के जिस तरह पंजाब दे विच आतंकवाद खत्म होया तो दलेरी दे नाल इन्होंने उस बंदे नूं उस जगह तो 2 किलोमीटर अगे जाके कैप्चर किया, जिहदे विचों एक उहदे कोल पिस्टल बरामद होई है, 6 गोलियां बरामद होईयां ने। फोटो मैं तुहानूं दसदा वो जिहड़े बंदे आपां फड़े आ। लेकिन अफसोस नायक गल जिहड़ी हैगी है भी जिहड़े अफीसर ने उन्हां दा वधिया रवैया नहीं हैगा। जिहड़ा बंदा मेन दोषी है जिहदे कोल पिस्टल बरामद किया, जिहदे कोल पिस्टल बरामद किया, ये पिस्टल है उहदे नाल ये बंदा फड़िया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਿਆ ਦੌੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। इस तो बाद जो तुसी बंदे पकड़े इन्हां ने तो जी उस तो बाद पुलिस प्रशासन बिल्कुल SSP देहाती जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं अप्रोच किया गया फोन ते 4-5 कालां मारियां ना चुक्कियां नहीं। जदों उन्होंने कॉल चुक्की उन्होंने पूरी इस एपीसोड घटना की जिहड़ी जानकारी दी है, उसदे बाद उन्होंने की किया भी एक जिहड़ा थाणा पैंदा सीगा उस इलाके नूं उस थाणे नूं छड्ड के ते दूजे थाणे दा एक SHO ते भेज दित्ता जांदा। और वो SHO जिहड़ा हैगा भी अपना एक नाल सहयोगी नाल लैके एक ड्राइवर नाल लैके आंदा। और इन्हां 3 बंदियां नूं प्रधान जी दे ये मुंडे जिहड़े गनमैन आ सिक्योरिटी दे ये थाणे तक छड्ड के आंदे ने। लेकिन दूजे दिन पुलिस जदों FIR दर्ज करती है वो कहानी ही एक अलग किस्म की वो दर्शा दिंदी उहदे विच, जद कि इन्हां लड़कियां दा सम्मान होना चाहिए। इन्हां लड़कियां नूं इसे एवज दे उपर प्रमोशन मिलनी चाहिए है, क्योंकि आपां अज बकायदा पंजाब के जनरल सैकटरी जोगिंदरपाल जग्गी जी उन्होंने ड्यूटी लाई है भी DGP साहब ने इस बारे अवगत करवाया जाए, लैटरां लिखियां जान, इन्हां दी सिफारिश की जाएगी। ऐसा क्यों है कि शिव सैनिकां दे उत्ते हमले क्यों होंदे, की रीजन है इहदे पिछे? यही रीजन पता करने वास्ते यही रीजन पता करने वास्ते आपां SSP नूं अप्रोच किया। असीं कहा भी तुसीं पूरी इन्वेस्टिगेशन करो भी कहानी की है। लेकिन हुंदा की है जिहड़े 2 बंदे आपां रैगिंग करदे फड़े ने उन्हां कोलों चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुंदा, उन्हां दी जेब दे विच चिट्टा हुंदा, उन्हां दी ही प्यारबाई ते उन्होंने ही दस्सिया भी अगे तुहाडा वेट कर रहा बंदा, उहदे कोल पिस्टल है। सवाल इत्थे खड़ा हुंदा भी असीं भी चाहते भी जांच होनी चाहिए है भी एक बंदे नूं टारगेट करने वास्ते बंदा खड़ा है। लेकिन पुलिस की करती है अपनी मन घड़ी कहानी। मैनूं लगदा भी SHO ने इहदे विच मोटी रकम जिहड़ी लैके तीजा बंदा जिहड़ा मेन दोषी है उहनूं कढदा और जिहड़े बंदे रैगिंग कर रहे उन्होंने पिस्टल पाता जाता, उन्होंने मोटरसाइकिल पाता जाता, तो तीजा बंदा कढ़ दिता जाता। जिहड़ा बंदा जिस बंदे को पिस्टल बरामद होया गोलियां बरामद होईयां उन्होंने कढ़ दिता जाता। साडी यही मंग है DGP साहब अगे भी इसकी पूरी जांच की जाए, किसी एजेंसी को जांच करवाई जाए, सानू पता तो लगे
ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਰਨੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। DG ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ। ਆਪ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁਖ, ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, 2-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਐਡਾ ਗੌਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੋਨੇ ਉਹਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਭੱਜਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, 6 ਰੌਂਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਲਨੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਆ, 6 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਾਈਵੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 3। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹਾਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, 6 ਰੌਂਦ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19/8 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਜੜਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਬੋਚ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ, 6 ਰੌਂਦ। ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਸ਼ਦ ਇਹੀ ਮੰਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਉੱਚ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 105 ਨੰਬਰ FIR ਨੰਬਰ 105 19/8 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ FIR ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5-6 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, 3-4 ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।